السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، یوپی کے بریلی شریف سے ایک ایسی عبرتناک خبر نکل کر آئی ہے کہ جس انسان نے بھی اس خبر کو سنا ہے یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں کیا کر رہی ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے آپ نے اس طرح کی خبر نہ تو سنی ہوگی، نہ کبھی دیکھی ہوگی، نہ ہی میں نے کبھی اس ایسی خبر کو سنا ہے، نہ کبھی دیکھی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ بریلی شریف کے اندر ایک مسلم لڑکی رہا کرتی تھی، اور وہ جو ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس نے شادی کر لی تھی۔ اب سے تقریباً 2 سال پہلے اس نے شادی کری تھی، اور اب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ انتقال کے بعد اس کا جنازہ اس کے مائکے میں آیا، یعنی لڑکی کے گھر والوں کے گھر پر آیا۔ اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کی نماز جنازہ نہ کوئی پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی پڑھانے کے لیے کوئی تیار ہے۔ جب یہ معاملہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر پہنچا تو وہاں سے بھی یہی فتویٰ نکلا کہ اس لڑکی کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا، اور یہ لڑکی مرتد ہو چکی ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھلا رہا ہوں، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور آپ کے انشاءاللہ تبارک و تعالی سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو پہلے آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے۔ آداب، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ ہم اس وقت یوپی کے ضلع بریلی میں کلو میاں کے تکیے میں ہیں۔ یہ قریب 150 سال پرانا قبرستان ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں کافی بڑا قبرستان ہے، یہاں چاروں طرف میرے قبریں ہیں۔ ہم جو اس وقت یہاں پر آئے ہیں ایک اہم جانکاری دینے کے لیے۔ کل ایک چونکانے والا معاملہ ہوا ہے بریلی میں۔ بریلی کیا، اگر ہم پورے مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں میں شاید ہی یہ جو میرے پیچھے آپ قبر دیکھ رہے ہیں یہ پہلی قبر ہوگی جس کا نماز جنازہ نہیں ہوا ہے۔ اسے نماز جنازہ کے بغیر دفن کیا گیا ہے۔ ایک لڑکی تھی جس نے اپنی مرضی سے ایک دوسرے سمپردائے کے لڑکے کے ساتھ شادی کی، اس کے بعد اس کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ موت ہونے کے بعد اس کے گھر والے اس کی باڈی کو اپنے گھر لے آتے ہیں، یعنی اس کی باڈی مائکے میں آ جاتی ہے۔ اس معاملے کو لے کر محلے کے لوگوں نے اعتراض جتایا، کیونکہ یہ دوسرے سمپردائے کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی۔ یہ لڑکی مسلم تھی، لیکن چونکہ دوسرے سمپردائے کے ساتھ چلی گئی تھی، اس وجہ سے محلے والوں کے اعتراض کے بعد یہ معاملہ طول پکڑتا گیا، اور جو وہاں پاس میں مسجد ہے لڑکی گھر کے برابر میں، جو وہاں کے امام ہیں، نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور جو پلنگ مسجد سے جنازہ لے جانے کے لیے لے کر آیا گیا تھا اس کو بھی واپس بلوا لیا گیا تھا۔ تب یہ معاملہ درگاہ اعلیٰ حضرت پر پہنچا۔ مرکزی دارالافتاء سے اس مسئلے پر رائے لی گئی۔ یہ پتہ کیا گیا کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ شریعت کا حکم سامنے آنے کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ کوئی بھی امام نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا، کیونکہ لڑکی مرتد ہو چکی تھی۔ یہ حکم ہے کہ ایسے لوگوں کا نماز جنازہ کوئی امام نہیں پڑھائیں گے۔ گھر والوں نے اس پر وچار ومرش کیا، غور خوض کیا، اس کے بعد یہ طے ہوا کہ لڑکی کو ایسے ہی لانے کے بعد دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں قبر خودی ہے، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پولیس آئی تھی، پولیس کی موجودگی میں لڑکی کو قبر میں دفنا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے قبر کھودی تھی وہ اس وقت یہاں پر موجود تھے، ہم نے ان سے بات کی ہے لیکن وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ وہ بہت لمبے وقت سے قبر کھودنے کا کام یہاں کر رہے ہیں۔ یہ پہلا ایسا جنازہ ہے جو بغیر نماز جنازہ کے دفن کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کی جو وجہ ہیں اسے لے کر ہم نے کل بھی یہ خبر چلائی تھی، تب بھی سوشل میڈیا پر اسے لے کر تمام سوال کھڑے کیے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگ ہم سے بھی فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا ایسی وجہ رہی۔ جب انہوں نے اس پورے معاملے کو سمجھا ہے اور دیکھا ہے تو اس کے بعد بھی ابھی تک اس پر چرچا چل رہی ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں اور اس پر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ خیر، یہ معاملہ بہت بڑا ہے مسلمانوں کے اعتبار سے۔ تو جس طرح سے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو غسل دیا جاتا ہے، غسل کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، اور نماز جنازہ کے بعد قبرستان میں جنازے کو لے کر آتے ہیں، وہاں قبر کھودی جاتی ہے، اور قبر کھودنے کے بعد جنازے کو اس میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ پہلا معاملہ تھا، ہمارے لیے بھی بے چینی کا سبب تھا۔ ہم سے بھی لوگ جاننا چاہتے تھے کہ ایک لڑکی کا ایسا انتقال ہوا ہے جس کو لے کر کافی ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کے جنازے میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے۔ تب ہم نے یہ وجہ تو صاف کر دی تھی کہ لڑکی اس طرح سے ایک دوسرے سمپردائے کے لڑکے کے ساتھ شادی کر چکی تھی، اس کی اچانک موت ہوتی ہے، اور موت کے بعد اس کو گھر والے یعنی اس کے مائکے میں اس کے جنازے کو لے آیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کو دفنایا جائے گا۔ لیکن جب وواد کھڑا ہوا اور اس پر تمام سوال آئے تو اس کے بعد یہ معاملہ
कानून शरा जानने के लिए मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत गया था। हमने वहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे भी बात की, तो उनका भी इतना ही कहना है इस मामले में कि हमने जो घर वाले आए थे उनको हुक्म शरा से वाकिफ़ करा दिया है, अब बाकी ये उनका काम है कि उस पर क्या करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में, और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। हम उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पे जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है जी फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी। मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है और वहाँ ही मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी, फिर पता चला कि ये कितने ऐसे लोग होंगे? कम से कम 10 से 12 लोग अच्छा, उसको घर के लोग। जी घर के लोग थे। उसके अलावा गुरुद्वारा संघ में पुलिस थी। ऐसा जी पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है। तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी, इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई हैं लगभग इस एरिया में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। जी जी तो पुलिस आई थी, तो पुलिस में कौन कौन ज़्यादा फोर्स थी क्या? नहीं, 2 दरोगा थे, एक लेडीज सिपाही थी। अच्छा, उनसे कोई बातचीत हुई थी? उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि थाने में कुछ लोग पहुंचे, फिर उसका विरोध कर रहे थे दफन करने का, ये वो कि दूसरे संप्रदाय का मामला है। इस चक्कर में हमें इंस्पेक्टर साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ पे जनाजा दफन कराएं और वहाँ के आसपास के लोग विरोध नहीं करते हैं। हम इस वक्त गिदाल सिद्दीकी साहब के साथ हैं जिन्होंने अब तक न जाने कितने लोगों को गुस्ल दिया होगा और तदफीन में शामिल रहे हैं। जो लावारिस जनाजे होते हैं उनकी तदफीन भी आप ही करते हैं, और एक बड़ा नाम है इस बेल्ट का कि जिन्होंने अब तक बहुत से जो सुपुर्द खाक हैं उनमें हिस्सा लिया है और लोगों को इंतकाल के बाद घरों से कब्रिस्तान तक पहुंचाया है। हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का वाक़या सुना है कि बग़ैर नमाज जनाजा किसी को कब्र में दफनाया गया हो। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है कि इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। कैसे मिली? लोगों ने मुझे मशवरा करा, साहब कोई जगह है दफन करना है, तो मैंने भी मना कर दिया, नहीं साहब कोई ऐसी जगह, ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, आपसे भी कहा गया? जी जी जी, मैंने दफन के लिए कोई जगह बता दी है कि कहाँ दफन है। मेरे साहब इस तरह के केस के लिए कोई नहीं लेगा और ना ही हम आपको बता सकते कि कहाँ होगा या कहाँ नहीं होगा। रिजाल भाई, कितने वक्त से आप लगे होंगे इस काम में? ये साहब मुझे करीब 30-35 साल हो गए लावारिस मैयतों को दफीने में, और नॉर्मल मैयतों को भी गुस्ल वगैरह के उसमें जाना आना रहता ही है, और अल्लाह खामोशी से काम करा रहा है और काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का केस ये लाइफ में कल पहला सुनने को मिला। तो आपके लिए भी हैरान करने वाला? बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाला वाक़या है, और बच्चियों के लिए एक नसीहत है कि जो बच्चियां हमारी भटक रही हैं और वालिदैन की कोई उनको वो नहीं है कि भाई हमारे माँ बाप की इज़्ज़त का क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से करने से। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कल इस वाक़े से कि और नसीहत मिलेगी और बहुत लोग इस चीज़ से बचेंगी बच्चियाँ कि अरे जब दुनिया भी सही नहीं है और आखिरत भी सही नहीं है। अच्छा, बच्चियों को समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए साहब, और ना तो दुनिया ही अच्छी बनी ना आखिरत अच्छी बनी। देखिए, हुक्म शरअ यही है कि उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। हुक्म शरअ यही है कि हम ना तो मज़हब के मुताबिक उसको तजहीज़ व तफ़रीन कर सकते हैं, ना मज़हब के मुताबिक उसकी जनाजा पढ़ सकते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए ये इंतकाल के बाद एक हुक्म है कि उनको उस तरह से गुस्ल होगा, नमाज जनाजा होगी, फिर दफन किया जाएगा, लेकिन अगर कोई ये इस्लाम से हट जाता है तो उसके लिए ये चीज़ें नहीं, उसके लिए ये चीज़ें लागू है ही नहीं। जो मुसलमान है, जो ईमान वाला है, उसके लिए नमाज जनाजा भी है, उसके लिए कफन भी है, उसके लिए दफन भी है, उसके लिए हमारे 4 तर्जे भी हैं। जो हमारा मज़हब हुक्म देता है उस मज़हब के मुताबिक बड़ी इज़्ज़त के साथ ईमान वालों को हम कब्रिस्तान पहुंचाकर उन्हें दफन किया करें। उनके लिए भी हुक्म है कि जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह का अगर उन्हें पता लगता है तो वहाँ जाने से गुरेज करें। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल, क्योंकि ईमान के साथ ख़ास है ये। अब जहाँ ईमान नहीं है तो ना तो उसकी हम जनाजा पढ़ सकते हैं, ना जनाजा पढ़ा सकते हैं, ना उसके कफन दफन में शामिल हो सकते हैं। देखिए वो मसला था कि जो हम पर भी आया था और तमाम शहर में गश्त कर रहा था कि आखिर एक लड़की को बग़ैर नमाज जनाजा के क्यों दफन किया गया। हमने अभी शहरी इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब से बात की है, उन्होंने शरीयत का हुक्म साफ़ कर दिया है कि ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म था, उसी हुक्म का पालन किया गया होगा, इसी वजह से नमाज जनाजा नहीं हुई।